अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतियस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नीवेन मदन्वयानामाद्यस्य न कुलपतेर्बहुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयः सुविदिता श्रीविष्णुचित्रादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञेयोपनिषदां योद्रामिणीनां यदाते पूर्वोऽन्तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगेन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनःकोलेशदेवादिपान् திருவரண்மங்கை முதலில் ஷடகோபன்னாத மணிஷீர் உய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சந்தாமாளவந்தா குருமாலாதர குருகை பிறா கண்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இருக்கண்ணர் கண்புடியனம் பிள்ளை எவரிடளித்தற்கு ஏய்ந்தார் குருமாதவர் பத்மநாபர் இவரருளாளர்த்தம் திருவடியுன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பன்பதங்கள் முன்பென்னோள் சேர்ந்தனமே भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषडगोपमङ्गलं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवळुदिनाडेन्नुं तेन्कुरुगूरेन्नुं मरुगनियवन् परुणलेन्नुं அருமறையாள அந்தாதிசேதானடியினை எப்பொழுதும் செஞ்சியாய் நெஞ்சே தளர்ந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருகோர் பேணம் மினத்தாரை எல்லாதிரின் என் தனத்தாலும் ஏதும் கருவிலே நெஞ்சு சிறகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஐந்து பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜம் தன் வாய்ந்த மனப்பாரம் வழங்குவேன் நேன் ஆய்ந்து பெறும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறாவான் திகழும் சூலமதளங்கள் மண்பாழ்மையில் ஆழ்ந்த தமிழ் மரகளாயிரமம் இயன்ற முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் விளர்த்தான் எதிர்த்தாய் ராமானுஜன் மிக்க நிலையம் மெய்யாமுயல் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தொக்கிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓலும் குருகையல் கோன் யாழினிசை வேதத்தையில் நம்மாழ்வார் திருவடிகளை சரணம். 1 திருமணி பிரவேசாயித்தோ. முதல் பாட்டில் சுத்ர விஷயங்களை கவிப்பாடுகை உங்களுக்கு ஹிதமல்ல என்று உபதேசிக்கையால பிரவர்த்தரானவர் அவர்களுக்கு ருச்சி விளக்கைக்காக நான் இருக்கிறபடி கண்டிகோளே என்று தம்முடைய மதத்தை அருளச் செய்கிறார். ಕ್ಷುದ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಹಿತವಲ್ಲ ಅಂತ ಉಪದೇಶಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತರಾಗಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ರುಚಿ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ நம்மாழ்வார் லோகಕ್ಕೆ. சொன்னால் விரோதமிது ஆகிலும் சொல்லுவன் கேள்மினோ என்னாவிலின் கரி யான் ஒருவர்க்கும் கொடுக்கிலேன் தென்னா தெனாவென்ன வண்டு முரல் திருவேங்கடத்து என்னானே என்னப்பன் எம்பெருமான் உடனாகவே. ಇದು ಇತರರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಕೂಡದು ಎಂಬ ಹಿತೋಕ್ತಿಯೋ ಶೊನ್னால் ಹೇಳಲ್ಪಡೋದಾದ್ರೆ ವಿರೋಧ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದಾಗತ್ತೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸೊಲ್ಲುವನ್ ನಿಮ್ಮಗಳ ಅನರ್ಥವನ್ನು ಸಹಿಸಿದ ಇರಲಾರ್ದೆ ಹೇಳಿಯೇ ತೀರ್ತಾನೆ. ಕೇಳ್ಮಿನೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಒಂದು ಭ್ರಮರಗಳಾದವು ತೆನ್ನಾ ತೆನಾವೆಂದ್ರೆ ತೆನ್ನಾ ಎಂದು ಮಧುಪಾನದಿಂದ ಗಾನವನ್ನ ಮೂರಲ್ ಛೇಂಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ತಿರುವೇಂಕಡತ್ತೆ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿರುವಂತಹ ಎನ್ನಾನೆ ನಮಗೆ ಆನೆಯಂತೆ ಸ್ತೋತ್ರಾರ್ಥನಾಗಿರುವವನು ಎನ್ನಪ್ಪನ್ ನನ್ನ ಕವಿತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕನಾಗಿ ಉಪಕಾರಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಎಂ ಪೆರುಮಾನ್ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೋ ಉಳನಾಹ ನನ್ನ ಕವಿತ್ವಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಎನ್ನಾವಿಲ್ಲಿನ ಕವಿ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಮಧುರವಾದ ಕವಿತ್ವವನ್ನ ಯಾನ್ ಒರುವರ್ಕಂ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆಯವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ.
சொன்னால் விரோதம் இது ஆகிலும் சொல்லுவேன். ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತಲೆ ತಿನ್ಬಿಡ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸರ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ ಇವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಈಡು ಇವಾಗ சொன்னால் விரோதம் இது பிரயோஜனாந்தர பரராய் கவி பாடுகிற உங்களை கவி பாடாதே கொள்ளும்போல் என்கிறாவது உந்தம் ಪ್ರಯೋಜನத்தை ತವಿರ್ಕೈರೆ. ಈ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪಂಚಕ ಅಂತ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಇವರ ಸಮಕಾಲೀನರು ಇಬ್ರು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಅವನನ್ನು ರಾಜನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಸನ್ಮಾನಗಳು ಇದು ಎಲ್ಲ. ಇವರು ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಸ್ತಿಮೇ ಹಸ್ತಿಶೀಲಾಗ್ರೆ ವಸ್ತು ಪೈತಾಮಹಂ ಧನಂ ನ ಮಯ ಅರ್ಜಿತಂ ನ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತಂ. ನನಗೆ ನಾನೇ ಸ್ವಂತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ತಂದೆ ಇವರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಚಿ ವರದರಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಧನದ ಹಸ್ತಿಶೀಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೀನು ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಪಂಚಕ ಅಂತ ಇದು. ಹಾಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, நம்முடைய பிரயோஜனத்துக்கு இளவாக வார்த்தை சொல்லானின்றானி என்று விரோதமாய் தலை கட்டுமிரே உங்களுக்கு ஆயிருக்க சொல்லுகிறேன். అందుకే யோவசாதஸ்ய உச்சதாம் யஹ அவசாதஸ்ய உச்சதாம் என்று திருநாமத்தை சொன்னால் அனந்தரமிடிவிடும் என்று வரும் அனர்த்தத்தை சொன்னிகோளாதல், திருநாமத்தை சொன்னிகோளாதல் செய்யுங்கள் என்றானிக. பிரகலாதாழ்வான் ஆசுர பிரஜைகளை அப்படியே இது உங்களுக்கு அனர்த்தம் என்று பிரதிபன்னமாயிருந்தேயாகிலும் சொல்லுகிறேன். అందుకే கர்ணமூல என்று ராஜதார பிராமணிய நிஷேதத்தோபாதி மூலகத்தில் சொல்லும் வார்த்தை என்று இது அசேவிய சேவை நிஷேத்தியதமாயாவும் என் வாயால் சொல்ல முடியாது. இங்கனை இருக்கிச் செய்தேயும் சொல்லும்படுகிறே நீங்கள் நிற்கிற தௌர்கத்தியம். ஆகையாலே நான் சொன்னால் அது எனக்கு விரோதமாகிறே, ஆகிலும் சொல்லுவன் ஆயிருக்கவும் சொல்லுகிறேன். இப்படி ஆகிலும் சொல்லுகிற என்னில் நீங்கள் சமதமாத்யுபேதராய் சமீபாணிகளாய் வர சொல்லுகிறேன் என்றே உங்கள் அனர்த்தம் பொறுக்க மாட்டாமையாலே சொல்லுகிறேன். ஆகையால் அதுக்கு பரிகாரம் பிறக்கும் அளவும் சொல்லுகை தவிரேன். நீங்கள் உங்கள் அபிமதத்தில் நின்றும் மீள மாட்டாதா போல நானும் உங்களுடைய ஹிதத்தில் நின்றும் மீள மாட்டாதபடி கேள்மினோ இது கேட்ப அனந்தரம் அனுஷ்டான பரியந்தமாக வேணுமிரே என்று அஞ்ச வேண்டாம். செவி தாழ்க்க அமையும், அனுஷ்டிக்க வேண்டாம். அது என் ஹிதகாமராயன்னோ சொல்லுகிறது என்னில் கேட்கவே சேத்தனராகையாக மேல் விழுவர்களிலே ராக பிராப்தமாய் வருவதற்கு நாம் சொல்ல வேண்டாவிரே. ஆகையாலே நாம் அத்தை விதித்தோமாகிறது என்னென்னு கேள்மின் என்கிறார். கடலோசைக்கு செவி புதையாதே கேளிரமையுண்டிரே, அவ்வோ பாதியாகிலும் கேளுங்கோள். பன்மையால் அனர்த்தம் எல்லாம் வத்திற்கையாலே எல்லாருக்கும் சொல்லுகிறார். பால் குடிக்க கால் பிடிப்பாரை போல பகவத் விஷயம் கேட்க கால் பிடிக்கிறாரிரே இவர் செல்லாமை எண்ணாமல் இத்தியாதி. வழிகிடும் போகிற நீங்கள் ஒருவன் வழியே போக நின்றால் நாமும் அப்படியே போக வேண்டும் என்றிருக்க வேண்டாமோ? சேத்தனரானால் நான் இருக்கிருப்படி கண்டுபோலே அப்படியென்றோ உங்களுக்கும் இருக்க வடுப்பது என்கிறார். என்னா எஸ்யைதே தஸ்ய தத்தனம் என்கிறபடியே நான் அதனுக்கு சேஷமாகையாலே எனக்கு கரணமாய் அவனுக்கு சேஷமானம் என்ன, என்னை போலே நாமால் காரியம் கொண்டார் உண்டோ என்கிறார். வஞ்சனே என்னும் எப்போதும் என் வாசகம் என்னும்படியான நாவிலே இன் கவி இவர் கையை ஈஸ்வரன்
கேட்டு பிரசன்னனாய் இனியனாக அவ்வழியாலே தமக்கு இனியதாயிருக்கிறபடி சேஷிக்கு இனியதான வழியாலே சேஷபுதனுக்கு இனியதாவது மிதுனமாய் கலவான் என்றால் 2 தலைக்கும் உள்ளரசன் சேஷிகள் பரமாத்தத்திலும் உண்டிரே அவனுக்கு இனியதாய் அவ்வழியாலே தனக்கு இனியதாக இரே சேஷபுதனுக்கும் வாசி யான் அவனுக்கு அனன்யா சேஷபூதன் என்றிருக்கிறனான் இத்தை நினைத்திரே கீழே எஸ்மைத்தே என்பது ஒருவர்க்கும் கொடுக்கிறேன் கீழ் சொன்ன அத்தியந்த பாரதந்திரத்தோடு சேர்ந்திருந்த இல்லையிரே இது புறம்பு ஒருவர்க்கும் கொடேன் என்கையாலே இவ்விஷயத்தில் கொடுப்பேன் என்றகையாய் இத்திரே தனக்கென்று ஒன்று உண்டாய் கொடுப்பது கொள்ளுவதாக சேருமோ சொரூபத்துக்கு என்னில் அடியிலே ஈஸ்வரன் அனுசந்தான சாமர்த்தத்தையும் பிரபத்தி சக்தியையும் கொடுத்து வைத்தால் பின்பு நான் கொடுத்தேன் என்னலாமிரே அவனதானது தன்னை நான் எண்ணத்தை கொடுத்தேன் என்னலாம் படியிலே சம்பந்தம் இருப்பது கோதானத்தில் பிதா புத்தன் கையிலே நீர் வார்த்து கொடுத்து மீளவும் அவன் கொடுக்க அவன் கையிலே தான் பெத்தானாய் இருக்குமா போலே இவனும் தனக்கே ஸ்வம்மானத்தை தந்தானாய் இவன் சர்வஸ்வதானம் பண்ணத்தான் பெத்தானாக நினைத்திருக்கும் ஈஸ்வராபிப்பிராயத்தாலே சொல்லுகிறார் என்னால் தன்மை இந்தமிழ் பாடிய என்று தான் இவரை இட்டு பாடுவித்து இவர் தன்னை பாடியனாராக நினைத்திருக்கும் அவனிலே அல்லாதார் புறம்புள்ளார்க்கு தங்கள் கவியை கொடுத்துவை கையாலே யான் ஒருவர்க்கும் கொடுக்க மாட்டேன் என்கிறார் தென்னா இத்தியாதி இது காணும் இவர் கவி பாடினபடி வண்டுகள் மதுபானமத்தமாய் பிரீத்திக்கு போக்குவிட்டு முரண்டது இசையாய் விழுந்தா போலே ஆயிடுச்சு இவரும் பகவத் அனுபவித்த ஹர்ஷத்துக்கு போக்குவிட்டது கவியானபடி திரிய கொக்களோடு மோட்சுக்களோடு அவன் தன்னோடு வாசியறான் தெனாவென்னும் இத்தனை பகவத் சன்னர்க்கெல்லாம் எல்லாருக்கும் இதுவே பாசுரமானால் அவன் தனக்கு சொல்ல வேண்டாவிரே தென்னாவென்னும் என்னாமானிரே திருவேங்கட தென்னானை வேதத்தில் காட்டில் ஸ்ரீ ராமாயணத்துக்கு உண்டான ஏத்தம் போல ஸ்ரீ வால்மீகி பகவான் கவி பாடின விஷயத்திற்காட்டில் தாம் கவி பாடின விஷயத்துக்கு உண்டான ஏத்தம் சொல்லுகிறார் திருவேங்கட தென்னானை ஆனை பிறக்க விடாபாடும் அவர் காணும் இவர் கவி பாடின கட்டின யானையாயித்து அவன் அவ்வண்டுகளுடைய சகோத்திரிகளாய் அனுபவிக்கிறார் அல்லாதாரை போலே கவி பாடினவர்க்கு தன்னை ஒளியா வேறொரு ஆணையை கொடுத்து விடுமவனே சதா தர்ஷனீயமாய் எப்போதும் ஸ்தோத்திரம் பண்ண வேண்டி இருக்கும் அவன் வண்டுகளானவை மதுபான பிரீத்தியாலே தெனாவென்ன ஆழ்த்தி வைப்பாரை போலே சப்திக்கிற திருமலையிலே சந்நிகிதராய் எனக்கு ஆணை போலே அனுபாவியனானவனை என்னப்பன் நாட்பார் பிறரை கவி பாடி திரியா நிற்க அவர்களுக்கும் இதம் சொல்ல வல்லே நாம் படி பண்ணின மகோபகாரகன் எம்பெருமான் அபகாரமே பண்ணினாலும் விட ஒண்ணாத பிராப்தி உடனாகவே ஆசையா எதிவா ராமஹா என்று பிரார்த்திக்கப்படுவான் அவன் என் வாயாலே ஒரு சொற்கேட்டு தான் உடனாக நிற்க நான் வேறொருவரை கவி பாடுவனோ அசன்னேவா என்று தன்னை கிட்டாத வந்த சம்சாரி சேத்தனுடைய சத்தை இல்லாத போல தன் என்னை கிட்டா வந்து தான் சத்தை இல்லையாம்படி அவன் வந்து நிற்க அவன் என்னை கொண்டு கவி பாடுவித்துக் கொள்கைக்காக இங்கே வந்து நிற்கிற நிலை என்னாவது நான் புறம்பே போய் ஒருவரை கவி பாடினார் ஆன பின்பு என்னை போல இதுக்கு காணுங்கோள் உங்களுக்கும் அடுத்திருப்பது ಇಷ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರ ಸೊನ್னால் ವಿರೋಧಂ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಈಡು ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಸೊನ್னால் ವಿರೋಧಂ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ ಪರರಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡುವ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡದೇ ಇರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನ ತಪ್ಪಿಸಿದಂತಾಗತ್ತಷ್ಟೇ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋದು ಅವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪತ್ತು ಲಾಭ ಏನೋ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿ ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದು ಕೆಲಸ ಆಗೋದಂತ ಕೆಲಸ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಇದು ಲೋಕದ ರೂಢಿ
ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದು, ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಯಸೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರಗಳು. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿದಂತಾಗತ್ತಷ್ಟೇ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಧನ ಧಾನ್ಯ ಏನೇನೋ ಬೈಕೆಗಳು, ಒಂದೇ ಎರಡೇ, ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು, ಕಡೆ ತನಕ ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕನೂ ಬೇಕು ಬೇಕು, ಸಾಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ? ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಕುಗಳನ್ನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವಂತ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದಷ್ಟೇ. ಚಿಕ್ಕವರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನ್ ಪಾಡಿಗಿರಿ, ನನ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಬರಬೇಡ, ನಾನೇನೋ ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಸುಖಾನೋ ಆಯ್ತೋ ಏನೋ ಒಂದು, ಬೇಡ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತೀಯಾ? ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಈ ಮಾತುಗಳು? ಹಾಗೆ ನನಗೇನೋ ಬೇಕು, ಭಗವಂತನಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೇನೋ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು, ಇನ್ನೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ನು, ಎಲ್ರು ನನ್ನನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ನಾ ಬರಬೇಕು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಬೈಕೆ, ಮನ್ನಣೆಯ ದಾಹ, ತಿನ್ನುವುದರ ಆತ್ಮ ಮನೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲಿಂದನೇ ಒಳ್ಳೇದು, ಅಯ್ಯೋ ಆ ಮಗುಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವನದ್ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ಅವನದ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ನೀನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ವೇ ಅವರಿಗೆ? ಬರೀ ವ್ಯಾಮೋಹ, ಅಮೋಹದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದು, ಅವ್ನು ಬರೀ ಚಾಟ್ಸು ಇದನ್ನೇ ತಿನ್ನೋದು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಗ್ರಸ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಕಡೆಗಷ್ಟೇ. ಸರಿಯಾದನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸರಿ ಬೆಳೆಸದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಮಗುನ್ ಬೈಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ, ಏನ್ ಬೆಳೆಸಿದಾರೆ ಮಗುನ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವ, ಅವಾಗ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ರೀ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬರೋದು ಅವ್ರಿಗೇನೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ಬಾಲ್ಯದೊಳ್ ಅಕ್ಕರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿಪದಿದ್ದೊಡೆ ಕೊಂದಂ, ಲಕ್ಕದನ ಮೆರುಳು ಕೆಡಗಂ, ಇವಾಗ ಕೋಟಿ ದನ ಮೆರುಳು ಕೆಡಗಂ, ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ವಿದ್ಯೆ ಪರಗು ಚೂಡಾರತ್ನ. ಬರೀ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗತ್ತೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ? ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದು. ಯಾಕಿದೆಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಷಣ್ಮಾಲ್ ವಿರೋಧವಿದೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ವಿರೋಧ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಇದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಸುಮ್ನೆ ನನ್ ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೈಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ನೆ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ, ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದಾರಿ ನಮ್ಮದು, ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು. ನಮ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಅನುಭವಿಸಿ ಅಷ್ಟೆ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅದು ಪರಿಣಮಿಸುವುದಷ್ಟೇ. ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಯಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರಿ, ನಿನ್ ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಅಲ್ಲದೆ ಯೋ ಅವಸಾದ ಸ ಉಚ್ಯತಾಂ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬರುವ ಅನರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳುವುದಾಗ್ಲಿ, ದಿವ್ಯಮವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಾಗ್ಲಿ, ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದನಷ್ಟೇ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಆಳ್ವಾನ್ ಅಸುರ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ, ಅಸುರರು ಭಗವದ್ವೇಷಿಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅನರ್ಥವು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುವುದಾದ್ರೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನೋ ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರಿಗಳು, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡಪ್ಪ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೋಷ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕನ್ನ ಮೂಲೆ ಎಂದು ರಾಜಪತ್ನಿಯ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ನಿಷೇಧ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೋ ವಾರ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಇದು ವಿವೇಕ ಕೂಡ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಔಷಧಿ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೇನೋ, ಕಹಿಯದು, ಆದ್ರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹಿತವಾದ ಮಾತನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾರಾಸಕ್ತಾಗಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲ ವಿವೇಕ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೇಕು. ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಇವಾಗ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಆಚರಣೆ ಅಲ್ಲ, ಕೇಳೋರು ಆದ್ರೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರ ಪಾಟಿಗೆ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರು ನಾವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರನ್ನ. ಇದೇ ಅನ್ವಯ ಸ್ವಂತ ಮಗನಿಗೋ ಮಗಳಿಗೋ. ಕೇಳ್ತಾರ ಸಂತೋಷ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು ಪುರಾಣಗಳು, ಏನೋ ಕಥೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನೇ ವಾದ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತವೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಧೋರಣೆ. ಏನೋ ಬೇಡ, ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಏನು ಬೇಡ ನಿಮ್ದು, ನಿಮ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕರ್ಣಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಪತ್ನಿಯ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ನಿಷೇಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಅಸೇವ್ಯ ಸೇವೆಯು ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡುದು. ಯಾರನ್ನ ಸೇವಿಸಬಾರದೋ ಅವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋದಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಈ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ, ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಹೆಸರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ದೇನೋ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ, ಕಾರ್ಯವಾಸಿ ಕತ್ತೆ ಕಾಲು ಕಟ್ಟು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಸೇವ್ಯ ಸೇವೆ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡುದು. ಹೀಗಿದ್ರು ಸಹ ನೀವುಗಳು ಇರುತ್ತಿರುವ ದುರ್ಗತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಹೇಳಿಯೇ ತಿರುವಂತೆ ತಾನೇ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಾಳೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕನ್ಸನ್ನು, ಇದಕ್ಕೇನೆ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ವಾರ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು, ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು. ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳ್ದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ಗೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತಪ್ಪ, 10 ಅವತಾರ ತಗೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು. ನಹಿ ಸುಧರೆಂಗೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವಿರೋದೇ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು? ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಇವರು. ಆಹಿಲುಂ ಸಲ್ಲವನ್, ಹಾಗಿದ್ರು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೀಗಾದ್ರೂ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಶಮದ ಮಾರಿ ಉಪೇತರಾಗಿ ಸಮಿತ್ಪಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರಾಗೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ ಸಮಿತ್ಪಾಣಿ ಪ್ರಶ್ನಗಾಲ ಪ್ರತೀಕ್ಷ ಅನಸೂಯ. ಶಿಷ್ಯನಿಗಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಆ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಬಂದು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆ ತರ ಏನ್ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸಮಿತ್ಪಾಣಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಅನರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ದಯೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೇ ಮರ್ತ್ಯಾಹ ಪರಮಂ ಮಿತಂ ಶೃಣುತವೋ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಪದಃ. ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರು ಸಮಾಜವನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಮುಖದ ಮಾಲೆನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಹೇಳ್ತೀನ್ರು ಕೇಳಿ. ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ತಲೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ನಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಪುರಾಣ ಶುರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸನ್ನು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ, ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಶರೀರದ್ದು ಅಂತ. ಆ ಅನರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ನಾನು ದಯೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವವರೆಗೂ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಸೋಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅವ್ರಂತಾನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಯಾರ ಉದ್ದೇಶ? ಉದ್ಧಾರ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಉದ್ಧಾರ ಆದ್ರು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ರೀತಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು, ಹೇಳದಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಯ್ಯೋ ಅವರು ದೇವ್ರಂತವರಪ್ಪ, ನಮ್ ತಂಟೆಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅವರು, ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ ಸರಿನೋ? ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಅದವರ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ರಿವೋಲ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಡ ನಿನ್ ಶಾಸ್ತ್ರನ. ಅದು ಬೋಡಮ್ಮನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು. ಏನ್ ಬೋಡಮ್ಮನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು? ಭಗವಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶಾಸನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣೋ ದೇವ
ಕೃತ್ವ ಮರ್ತ್ಯಮಯೀಂತನೋ ಮಗ್ನಾನ್ ಉದ್ಧರತೆ ಕಾರುಣ್ಯಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಪಾಣಿನ. ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಭಗವಂತ ನೀಡಿದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ನಡ್ಸೋಕಾಗದೇ ಇರೋದನ್ನ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಮನಸ್ಸೊಂದಿರ್ಬೇಕು ನಡೆಸೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವತ್ತಿಗನ್ವಯನ. ಯಾವುದೋ ಕಾಲಿದ್ದು ಅಂದ್ರು ಹಳೆ ತತ್ವ ಅದು, ಹೊಸ ಇದಿರ್ಲಿ. ಕೃಷಿ ವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಮೇಳವಿಸೆ ಜಸವು ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು, ಬೇರೆ ಹಳೆದಾಗೆ ಇರ್ಲಿ, ಚಿಗುರು ಹೊಸದಾಗಿರ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರಗಳಿದೆ ಅದು ಹಳೆದೇ ಇರ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅವನು ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕಿ ಆದವನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಬರೀ ಶರೀರದ ಶೌಖ್ಯ ಒಂದೇ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮತವನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗದೇ ಇರುವಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗದೇ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಕೇಳಿಮಿನೋ, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಇದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಪರ್ಯಂತವಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಎಂದು ಭಯಪಡಬೇಡ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳುಟಕ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯ ಆಚರಣೆ ಪಣ್ಣು, ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದೋಷ. ತಿಳಿದೇ ಇದ್ರೆ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿರೋ ಮಾತು? ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಬೇಕು ಅನ್ನಂಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡೋದು. ದೋಷವಿಲ್ಲ ಚೊಲ್ಲಿಬಿಡಂಗೋ, ಚೊಲ್ಲಿಬಿಟ್ಟಾಗ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿ ಸುಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಕೈ ಇಡಿ, ಸುಡುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ನೋಡಿ. ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳುವುದಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಇದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕಾದ್ರಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಲಾಲಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಗೆ, ಬೇಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮಾಡೋಣ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈಗೇನೋ ಒಂದು ರುಚಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಬರೋಂಗೆ ನೀ ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ, ನೀನೇನ್ ನಡ್ಸೋದ್ ಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡು. ಯಾರಿಗೂ ಬಲವಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರೋದೆ. ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನೇ ನಡಿಬೇಕು, ಹಾಗೇನೇ ಬರ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಬಯಸಿದ್ದೇ ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕು, ಆ ಆಟ ನಮಗೂ ಬೇಡ. ಇದು ವಿಷಯ. ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊ. ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಬಿಡ್ತೀಯ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮೇಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳೋದಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. ಅದೇತಕ್ಕೆ ಹಿತಕಾಮರಾಗಿ ಎಲ್ಲವೋ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತೇನೆ. ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಚೇತನರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರೇ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ರಾಗ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಳವಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ರಾಗ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ರಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಕೆಗಳು, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ. ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಮ, ಅವಾಗ ಯಾರು ಅದನ್ನ ತಡೆದ್ರೋ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರಾಗ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ತಾನೇ. ಏತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿರಿ ಅಂತಾರೆ. ಸಮುದ್ರ ಘೋಷವನ್ನ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚದೆ ಕೇಳುವುದು ಎಂಬುದು ಒಂದುಂಟಷ್ಟೇ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದಲಾದರೂ ಕೇಳಿರಿ. ಬಹುವಚನದಿಂದ ಹೇಳುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನರ್ಥವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲು ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿಯುವರಂತೆ ಭಗವದ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಲು ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರಷ್ಟೇ, ಇವರು ಸುಮ್ಮನಿಲ್ಲಂತೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಾಯಿಯಾದವಳು ರಮಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಲು ಸಾಕುಡುಪ್ಪ ಒಂದ್ ಕಾಲು ಕೊಡ್ರೆ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮೂಗು ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು? ಅಯ್ಯೋ ದೊಡ್ಡವ್ರು ನನ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ ಅಂದಲ್ಲ, ಕುಡಿದ್ ಬಾಳ ಅಂತ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಅದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲು ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿಯೋರಂತೆ ಭಗವದ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಲು ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ನಿಮ್ಮೊಳ್ಳೇದಕ್ಕಿರೋದು. ಎನ್ನಾವಿಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಬಾರ. ನೀವು ಒಬ್ಬನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಂದಿರಬೇಡ್ವೋ? ಯಾವುದು ರೀತಿ? ಈ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮುಖ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಏಕಮುಖ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ರು ಹೋದಂಗೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳೋಣ? ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್, ಅದ್ಯಾಕೆ ಎಲ್ರು ಹೋದಂಗೆನೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ.
ಆ ಚಂಡಿಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಹೀಗೆ ನಾನು ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಂಡ್ರಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವೋ ನೀವು ಇರ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪದದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳು ಇದೆ. ಸ್ವಯಂ ಆಚರತೆ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಅಚಿನೋತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಅಂತ, ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ತಾವು ಸ್ವತಃ ಆಚರಿಸಿ ತೋರಿಸಿದವರು ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯ, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ, ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯ, ಹೀಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ವೋ ನೀವು ಇರ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಯದ್ಯದಾಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ತದೇವೇತರೋ ಜನಾಃ ಸಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಗುರುತೆ ಲೋಕಃ ತದನುವರ್ತತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು ಯಾರು? ಶಿಷ್ಟರಾದವರು ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಸಂದರ್ಭ ಪರಿಸರ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಪೂರ್ವ ಗ್ರಹಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ರು ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು. ಇದೇನೆ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಾಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಹೇಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಾನೀಗ ನಿನ್ನ ಸಾರಥಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸಾರಥಿಯಾದವನ ಧರ್ಮ ಏನು? ರಥವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ, ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಮೈ ತೊಳೆದು ಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ, ಹುಲ್ಲಾಕಿ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಇವನು ಸೇನೆಯವರು ಉಭಯೋರ ಮಧ್ಯೆ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ ರಥಿಗ ಒಳಗಡೆ ಕೂತವ್ ನಂಗೆ ಕಾರನ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಅದು ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾದರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಈಗ ಅಪ್ಪ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ತಾ, ಮಗನೇ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ಬೇಡ್ವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನ್ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬಂದು ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು ಅಂತಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಾದ ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಗಳು, ನೂಲಿನಂತೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತೆ ಮಗನಿಗೂ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ವಯ. ಗಾಳಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ. ನಾವು ಹೇಗ್ ಬಾಳ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ. ಅದ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾದ್ರು, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ 40-50 ವರ್ಷದ, ಅಯ್ಯೋ ದುಡ್ಡು ಒಂದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡು ಒಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಏನು ಬರೋಲ್ಲ, ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಪಣ್ಮಾಡ ಬಾಸ್ಕಿನನ್ನ ಏನೋ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ಹಾರ್ಬಿಡು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೋ, ಲಂಡನ್ಗೋ, UK-ಗೋ, ಅಮೆರಿಕಾಗೋ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಡ, ದುಡ್ಡು ಮಾಡು, ದುಡ್ಡು. ಅವ್ರ ತಲೆಗೆ ತುಂಬಿದವ್ರು ಯಾರು? ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಸ್ಯೈತೆ ತಸ್ಯ ತದ್ಧನಂ ಎಂಬಂತೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಶೇಷವಾದ್ದರಿಂದ, ಯಾರಿಗೆ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾನು ಶೇಷ, ಅವನು ಆಧಾರ, ನಾನು ಆಧೇಯ, ಅವನೇ ನನಗೆ ಆಧಾರ. ಅವನಿಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವನು ರಕ್ಷಕ, ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ವಸ್ತು. ಅವನು ನಿಯಾಮಕ, ನಾನು ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಡುವಂತವನು. ಹೀಗೆ ಅವನಿಗೆ ಶೇಷವಾದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಇಂದ್ರಿಯವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶೇಷವಾದ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ, ನನ್ನಂತೆ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರುಂಟೋ ಅಂತಾರೆ. ನಾನೇ ನನ್ನ ನಾಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಹೇಳಿಸಿದ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಪೊರುಳಲ್ಲಾದ ಎನ್ನೈ ಪೊರುಳಾಕಿ ಅಡಿಮೆ ಕೊಂಡಾಯ್. ನನ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋಕೆ, ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? ನುಡಿಸಿದವನು ಯಾರು? ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡವನು ನೀನು. ನನ್ನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರುಂಟು. ಅಂತ್ಯ ಆದಿ ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು.
ವಿಷಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಒಂದೊಂದೇ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವರ್ಣನೆ, ತಿರುಬಾಯಿ ಮೊಳಿ, ಸಿರಿಬಾಯ ನುಡಿ, ಪೂರ ಇವ್ರದ್ದು ಅಂದಾದಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಕೂಡ 1,000 ಪದ್ಯಗಳು, ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಪದ್ಯ ಏನೋ ಬರೆದ್ರು ಅಂತ. ಯಾವ ಪದದಿಂದ ಕೊನೆಯಾಯಿತೋ ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ ಇದರಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ವಂಚನೆ ಎನ್ನು ಮೆಪ್ಪೋದು ವಾಚಕಂ ಎನ್ನುವಂತ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಕವಿ ಇವರ ಕವಿತೆಯ ಈಶ್ವರನು ಕೇಳಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಪ್ರಿಯನಾಗಲು ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ತನಗೆ ಅದು ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂತಾಯ್ತು. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಯ್ತು, ಅದರಿಂದ ನನಗೂ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು. ಶೇಷಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ರ ಮೂಲಕ ತಾನೆ ಶೇಷಭೂತನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾಗೋದು. ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ಲು ಬಹಳ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಭಗವಂತ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟ. ನಾವು ನರ್ಮನನ್ನ ಇಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆರುಮಾಳಕ್ಕೆ ಭೋಗ್ಯಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಯ್ತು. ಶೇಷನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಶೇಷಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದೇ ತಾನೆ ಶೇಷನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾಗೋದು. ಮಿಥುನವಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗುವ ಆನಂದ ಶೇಷಿಯರ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಷ್ಟೆ. ಇದನ್ನೇ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಹಮನ್ನಂ ಅಹಮನ್ನಾದೋ ಏತತ್ ಸಮಗಾಯನ್ನಾಸ್ತೆ. ಈ ಆನಂದದ ಇದು ಹೇಳೋದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಭಕ್ತನಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ. ಅವನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿ ಆ ಮೂಲಕ ತನಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾಗುವುದಷ್ಟೇ. ಶೇಷಭೂತನ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ. ಯಾನ್ ಅವನಿಗೆ ಅನನ್ಯಾರ್ಹ ಶೇಷಭೂತನು. ಅನನ್ಯಾರ್ಹ ಶೇಷಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವನಿಗೂ ನಾನು ಹಾಳಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಅವನಿಗೂ ಹಾಳಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಇವನೊಬ್ಬನಿಗೇನೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಅನನ್ಯಗತಿ, ಅನನ್ಯಾರ್ಹ. ಅನನ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅನ್ಯರನ್ನ ಮಾಡದಿರೋದು. ಇದನ್ನೇ ಏಕಾಂತ, ಐಕಾಂತಿಕ, ಆತ್ಯಂತಿಕ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಏನ್ ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕಾ? ಬೇರೆಯವ್ರನಿಂದ ನನ್ಗೇನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಪವಾಡ ಅಂತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಏನೋ ಆಗತ್ತಂತೆ, ಸರಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇವನನ್ನ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ, ಅದೇನ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರು ಅವನೇ ಕೊಡ್ಲಿ. ಇದು ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ, ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ. ದೇವತಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ವಿ, 4 ಜನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕವ್ರದ್ದು ಈ ಕಿವಿ ಕಂಚೋದು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕಿವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಗಾದೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಯಾರೋ ಕಿವಿಗೆ ಹಚ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವ್ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕಲುಟವ. ಅವ್ರನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸದೆ ಪ್ರಪತಿ ಪಡ್ಸ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಪತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ನೀವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡ ಇದೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋಣ, ಮುಂದಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾಲು, ಲೂಲು ಮಾಲು, ಇನ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಏನೋ ಹೊಸ ತಿಂಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡವೇನ್ರಿ? ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಪತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನನ್ನು ಇನ್ನು ನೀವು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಪತಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಇವನ್ಗೇನೋ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ತಿಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಪತಿ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಇವ್ರಿಗೇನ್ ಸಂಬಂಧ? ಆದ್ರೆ ಈ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರ ಮಾತು ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಗ್ರಹಣ ಆಯ್ತು. ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅದು? ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇದೆ, ನಾವು ಗ್ರಹಣ ಪಡಿಸಿಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ. ಶುದ್ಧಿ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಗಂಗಾ ನದಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಗ್ರಹಣ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಯೋಗ್ಯತೆ. ಗ್ರಹಣ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು, ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಹಣಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದರದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾಕ ಮಾಡಿ ಅನ್ನವನ್ನ ತಿನ್ನೋದು, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ.
ಏನೋ ಅವ್ರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಇನ್ಯಾರು ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟು ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಸುಮ್ಮನಿರಿ, ನಿಮ್ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವಿರಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಲೈಫ್. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಹೇಳಿ. ಹೀಗೆ ಅವ್ರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇವ್ರಿಗಿಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅವಾಗೂ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳೋಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗತನ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ವಿಷಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ, ಇನ್ಯಾರನ್ನಾರು ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಧಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಮಾಂಗಲ್ಯ 3 ಹಾಕೋಬಾರ್ದಂತೆ. ಈಗ ಕನ್ಯಾದಾಳಿ ಒಂದು, ಪತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೊಂದು, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 60ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ತಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, 3 ನಂಬರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಸೇರಿಸ್ತೀರಾ, 5 ಸೇರಿಸ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು 3 ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನೋ 60ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಆದಂಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿವಾಹ ತರ ಅದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯ 2 ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾರೋ ಸ್ಮಾರತ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರಿಮಣಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿಮಣಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ? ಈಗ ಪಾದುಕ ಸಹಸ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರಂನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿ. ಭಗವಂತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ನಾಮಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಊರ್ಧ್ವಕೊಂಡದ ಮಾರ್ಗ ರೀತಿನಲ್ಲಿರೋದು. ಆಚರಣೆಗಳು ಏನು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಆಚರಿಸಿ ಮುಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಸರಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅದು ಇದು ಏನೋ ಸೇರ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 1000 ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಮಾಡೋ, ಹೀಗೆ ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡು. ಯಾಕೆ? ಇನ್ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಮಾಡಿ. ಕುರಿಗಳು ಸಾರ್, ಕುರಿಗಳು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಕೋಗೋಷ್ಟಿತ್ತು, ಹಾಕಿದ್ರು, ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೊಟ್ರು. ನಿಮ್ಗಿಲ್ದಿದ್ರು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೇನು? ಮೂಲತಃ ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದು? ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ. ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಆಚರಣೆಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು ಹೆಂಗೆ? ಮೆಹಂದಿ ಸೆರೆಮನಿ ಹಿಂದಿನವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಾಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೇನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಏನೇನು ಕರೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ, ಮೈ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಬಂದಂತೆ ಕುಣಿದಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಾಟ್ಸು ತಿಂದಿದ್ದು, ಆಹಾ ನಾಲಿಗೆಗೂ ಆನಸ್ತ, ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಿಕ್ತು, ಲಂಗು ಲಗಾಮಿಲ್ಲದೆ ನಡ್ಸಿದ್ದು. ಹಿಂಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಪಂಜುಣ ಬೈಲ ನಾಳೆ ನಿಂಗೆ ಉದಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮರುಪೂಜೆಯ ಹಿಂಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿ ಸೆರೆಮನಿಯ. ಯಾವ್ದು ಆಚರಣೆನೋ ಅದನ್ನ ಬಿಡೋದು, ಯಾವುದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಆಯುಧಸ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕುರಿ ಬಿತ್ತು, ನಾವು ಬಿದ್ಬಾರ್ಣ ಅಷ್ಟೇ. ವಿವೇಕ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾನ ಮನೆಗೆ ಅನನ್ಯಾರ್ಕ ಶೇಷವತನು ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನ ನೆನೆದಷ್ಟೇ ಹಿಂದೆ ಎಸ್ ಐತೆ ಎಂದದ್ದು. ಒರುವರ್ಕುಂ ಕೊಡುಕಿಲೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅತ್ಯಂತ ಪಾರತಂತ್ರವನ್ನೇ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲವಷ್ಟೇ ಇದು. ಹೊರಗಿನ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಕೊಡೆನು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಾಯ್ತಷ್ಟೇ. ತನಗೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಉಂಟಾಗಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುವ ಇದು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಗೊಳ್ಳುದುಂಟು, ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ದೋಷ ಬಂದು ನಂಗೆ ಬರಲಿ. ದೋಷ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ವೇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಹಿಸಿ ನಾನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಈಶ್ವರನ ಅನುಸಂಧಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟರೆ ನಂತರ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆನು ಎನ್ಬಹುದಷ್ಟೇ. ಅವನದೇ ಆದದ್ದೊಂದನ್ನ ನಾನು ನನ್ನದನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಎನ್ನುವಂತಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲವೂ ಯಾರಿಗೆ ಸರಿ ಇದ್ದು? ಏನೇನಿದೆಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ
ಗಂಡನಾದವನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಈಗ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ ಬಿಡಿ. ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ಹಣವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂದಿಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀಯಮ್ಮ ದುಡ್ಡು, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅವನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ? ಹಾಗೆ ಗೋದಾನದಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ಮಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉದಕದಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಪುನಃ ಅವನು ಕೊಡಲು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಪಡೆದವನಾಗಿರುವಂತೆ ಉಪನಯನದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಭೋ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅನುಬ್ರೂಹಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಹೇ ಆಚಾರ್ಯ ನನಗೆ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಅಂತ ತಂದೆ ಕಾಲನ್ನ ಮಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಬಲಗಾಲು, ಎಡಗೈಯಿಂದ ಎಡಗಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೋದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ. ತಂದೆಗೆ ಮಗ ಗೋದಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಗೋದಾನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು. ಹಣವನ್ನ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಕೊಡು ಇವಾಗ ಗೋದಾನ ಅಂತ ಕೊಡದಂತೆ ಅಂತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇವನು ತನಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ವತ್ತು ಆದದ್ದನ್ನ ತಂದವನಾಗಿ ಇವನು ಸರ್ವಸ್ವದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನು ಪಡೆದವನಂತೆ ಭಾವಿಸಿದವನಾಗಿರುವಂತಹ ಈಶ್ವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನ್ನಾಲ್ ತನ್ಮೆಯನ್ ತಮಿಳ್ ಪಾಡಿಯ ಎಂದು ತಾನು ಇವರಿಂದ ಹಾಡಿಸಿ ಇವರೇ ತನ್ನನ್ನು ಹಾಡಿದ್ರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುವಷ್ಟೇ ಅವನು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಗೋಕ್ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾಯ್ತು. ನೀನ್ ಸತ್ತ ಹೆಸರು ಸತ್ತ ಹಾವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿ ಅಂತ ಬರೀ ಅರ್ಜುನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು? ಹಾಗೆ ತಾನೇ ನನ್ನಿಂದ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಇದು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಬರ್ದಿದ್ದು, ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರೋ, ಅದನ್ನು ರಚಿಸುವಂತಹದ್ದನ್ನ. ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೆನು ಅಂತಾರೆ. ಏನೋ ಯಾರೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ, ಒಂದು ಶ್ಲೋಕನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೆದ್ರೆ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಭಾವನಾ ಆಗೋ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ನಿಂತು ಅದನ್ನು ಹಾಡಿಸಿದ್ದು. ಭ್ರಮರಗಳು ಮಧುಪಾನಮತ್ತವಾಗಿ ಆ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊರಸೂಸಿ ಹಾಡಿದ್ದು ಗಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದಂತೆ ಆಯಿತು. ಇವರು ಭಗವದ್ ಅನುಭವದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಾಸ್ಯವನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹರಿಸಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅನುಭಾವಿ ಗೀತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿ ಹಾಡಿದ್ದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಪದ್ಯ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಛಂದಸ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಅಂದಾದಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿದೆ, ತಿರುವಿರುತ್ತಂ ತಿರುಚಂದ ವಿರುತ್ತಂ, ಏನೇನ್ ವೃತ್ತಗಳು, ಮಾಲಿನಿ ವೃತ್ತ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಗಳು. ತಿರ್ಯಕ್ಕುಗಳು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಅವನು ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ತೆನ್ನ ಎಂದು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಹಾಡೋದಾಯ್ತು. ಭಗವತ್ ಪ್ರತ್ಯಾಸನ್ನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ ಪಾಶರವಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ವಷ್ಟೇ. ತೆನ್ನಾವೆನ್ನು ಮೆನ್ನಮ್ಮ ತಾನೆ ತಿರುವೆಂಗಡ ತೆನ್ನಾನೈ. ವೇದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದಂತೆ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭಗವಾನವರು ಕವಿತೆ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿದ ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತ ತಾವು ಕವಿತ್ವ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಿರುವೆಂಗಡ ಎನ್ನಾನೈ, ಆನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕವಿತೆ ಹಾಡುವವರು ಕಾಣಿರಿ ಇವರು ಕವಿತೆ ಹಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಆನೆ ಆಯಿತು ಅವನು. ಭಗವಂತ ನಾನೇ ಓದಿಸೋದುಂಟು. ಈಗ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಾಲನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಬಗ್ಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಕವಿತೆ ಹಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಆನೆ ಆಯ್ತು. ಇವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವನು ಕೇಳೋನು. ಚೊನ್ನಮಣ್ಣಂ ಶೈದ ಪೆರುಮಾನ್. ಆ ಭ್ರಮರಗಳೊಡನೆ ಸಗೋತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಇತರರಂತೆ. ಕವಿ ಹಾಡಿದ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಹೊರತು ಬೇರೊಂದು ಆನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವನಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು. ಸದಾ ದರ್ಶನೀಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತೆ ಇರುವವನು. ಭ್ರಮರಗಳಾದವೋ ಮಧುಪಾನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತೆನ್ನ ಎಂದು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿ ನನಗೆ ಆನೆಯಂತೆ ಅನುಭಾವ್ಯನಾದವನನ್ನ
ಎನ್ನಪ್ಪನ್ ನಾಡಿನವರು ಇತರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲು ಅವರುಗಳಿಗೂ ಹಿತವನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲವನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹಾ ಉಪಕಾರಿ. ಎನ್ನಪ್ಪನ್ ಪೊನ್ನಪ್ಪನ್ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ಮಣಿಯಪ್ಪನ್ ತನ್ನೊಪ್ಪಾರಿಲೊಪ್ಪನ್ ಉಲಹಕ್ಕೋರು ತನಿಯಪ್ಪನ್. ಇವನೆಂತವನು? ಈಗ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಮಹಾ ಉಪಕಾರಿ ಎಂಬೆರುಮಾನ್. ಅಪಕಾರವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಡಲಾರದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಉಳನಾಹವೇ ಅಶಯಾಯದಿವಾ ರಾಮಃ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಡುವನನ್ನ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ತಾನು ಸತ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಂತೆ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇನೋ? ಅಸನ್ನೇಬ ಎಂದು ತನ್ನನ್ನ ಸಮೀಪಿಸದೆ ಇರುವಾಗ ಸಂಸಾರಿ ಚೇತನರ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ತಾನು ನನ್ನನ್ನ ಸಮೀಪಿಸದೆ ಇರುವಾಗ ತನ್ನ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲವಾದಂತೆ ಅವನು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಲು ಅವನು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಕವಿತೆ ಹಾಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವ ಅವನ ನೆಲೆ ಭಗವಂತಂದು. ನಾನು ಬೇರೊಬ್ಬನನ್ನ ಕುರಿತು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನಂತೆ ಇರುವುದು ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೂ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದಿರ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಸೂರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಆಚರಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ. ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಬಂದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಗುರೋಯ್ತು. ಆ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೊನ್ನಾಳ್ ವಿರೋಧವಿದು ಆಹಿಲು ಸೊಲ್ಲುವನ್. 1ನೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ 3 ದಿವಸದಿಂದ ಆಯ್ತು, 3 ಸೆಷನ್. 2ஆம் பாட்டு சத்தியமுமாய் சமக்கிரமுமான ஐஸ்வர்யத்தை உடையனாய் ஸ்வரூப ரூப குணங்களால் பூர்ணனுமாய் பிராப்தனுமான சர்வேஸ்வரனை விட்டு ஒரு சொல்லுக்கு பார்த்தமில்லாத ஐஸ்வர்யமுமாய் அது தான் நிரூபித்தால் நிலை நில்லாமையாலே அசத்தியமுமாய் அது தனக்கு ஆச்சரியமும் தேடி பிடிக்க வேண்டும்படியாயிருக்கிறார் ಕ್ಷುದ್ರரை ಕವಿ ಪಾಡಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಉಂಡು ಎನ್கிறார். ಸತ್ಯವು ಸಮಗ್ರವೂ ಆದ ಐಶ್ವರ್ಯನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತನೂ ಆದಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತಿಗೂ ವಿಷಯವಾಗದ ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ತಾನೇ ನಿರೂಪಿಸಿದರೆ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಸತ್ಯವೂ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾದಂತೆ ಇರುವ ಕ್ಷುದ್ರವನ್ನ ಕವಿತೆ ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು ಅಂತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋದು, ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. 2ನೇ ಪಾಸುರ. உளனாகவே எண்ணி தன்னை ஒன்னாக தன் செல்வத்தை வளனாமதிக்கும் இம்மானிடத்தை கவிபாடியன் குளன் ஆர் களனிசூழ் கண்ணன் குறுங்குடி மெய்மையே உளனாய எந்தையை எந்த பெம்மானை ஒளியுமே. ಉಳನಾರ್ ಜಲ ಭೂಮಿಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕಳನಿಶೂಳ್ ಕಳನಿ ಹೆಂಗೆ ತೋಕ್ಕಾರನ್ನ ಕಳನಿ ಪೋಯ್ಕ್ರಾರ್ ಕಣ್ಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಪರಿಯುತ್ತವಾದ ಕಣ್ಣಿಂದ್ರೆ ಗದ್ದೆ. ಪ್ರದೇಶವುಳ್ಳ ರಮಣೀಯವಾದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುರುಂಗುಡಿ ತಿರುಕುರುಂಗುಡಿ ಎಂಬ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೈ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ. ಮೈ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ, ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಉಳನಾಯ ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಂದೈ ಪೆಮ್ಮಾನೆ ಬಳಿಯ ನನಗೆ ಉಪಕಾರಕನಾದ ನನ್ನ ಕುಲನಾಥನನ್ನ ಹೊರತು ತನ್ನೈ ಭಗವದ್ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಅಸತ್ಕಲ್ಪವಾದ ತನ್ನನ್ನೇ ಉಳನ್ನಾಹವೇ ಸತ್ತೆಯುಳ್ಳವನು ಎಂದುಕೊಂಡು ಒಂದ್ರಾಹ ಎಣ್ಣಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ತನ್ ಸೆಲ್ವತ್ತೈ ತನ್ನ ಕ್ಷುದ್ರವಾದ ಧನವನ್ನ ವಳನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಮದಿಕ್ಕುಂ ತಾನೇ ಅಭಿಮಾನಿಸಿರುವ ಇಮ್ಮಾನಿಡತ್ತೈ ಈ ಅಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯನ್ನ ಕವಿ ಪಾಡಿ ಎನ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಫಲ ಅಂತಾರೆ. ಉಳನಾಹವೇ ಎಣ್ಣಿ இளனாகவே அத்தியவசித்திருக்கிறாராயித்து இவர்
நேக நானாஸ்தி கிஞ்சனா, இந்த உபனிஷத்தின் மாத்தம் என்று அவனுக்கு புறம்பாயிருப்பதொரு வஸ்துவில்லை என்றிருக்கும்படியாக பிரதிபத்தியிலும் வந்தால் அவனை உளனாக நினையாத போது அசன்னேவ அசத்யேவ பவதி அசன்னேவ சபவதி அசத் பிரம்மேதி சேத் அஸ்தி பிரம்மேதி சேத் வேதா தைத்திரி உபனிஷத்து ಎಂದು ತಾಮ್ ಉಳರಂದಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಚೇತನ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಅಂತ. ಯಾರು? ಜೀವಾತ್ಮ. ಅಸನ್ನೇ ವಸಭವತಿ இருப்பதை தான் உளனாகியாவது பிரம்மவேதனம் உண்டாகிற அவனை உளன் என்று நினைத்து தான் உளனாக வேண்டியிருக்க அவனை இல்லை என்று தான் உளனாக விலகில்லையே. தன்னை கட்டி கொண்டு போக நிற்க நேயமஸ்தி புரீலங்கா ந யூயம் ந சராவண யஸ்மா திக்ஷுகநாதேன பத்தம் வைரம் மகாத்மனா என்றானிலே திருவடி. எண்ணி ஒரு ஊசி நிற்கிறதாகவும் அதன் மேலே ஒரு மேரு நிற்கிறதாகவும் நினைக்குமா போல குவாலாக மனோரதித்து தன்னை உளன் கண்டாய் நல் நெஞ்சே உத்தமன் என்றும் உளன் கண்டாய். திருவந்தாரி முதல் ಎರಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ஆடிದ್ದಾರೆ என்று அவன் நமக்கு உளன் காண் என்றால் பின்னை நிர்பரனாய் மார்பிலே கை வைத்திருங்களாம்படி கிருஷ்ண கிருஷ்ண இருப்பான் ஒருவனை. உளன் என்று தான் நினைக்கிறதோ தன்னுடைய சத்பாவம் அவனுடைய உண்மையாலே ஆயிருக்க அவனை ஒழிய அசன்னேவா என்று இன்றைக்கே இருக்கிற தன்னை ஒன்றாக புறப்பொய்யான் அசந்தித்து தன் செல்வத்தை சதி தர்மிணி தர்மாக என்று தான் உண்டானாலிலே தர்மம் உண்டாவது தன்னையே தேடி பிடிக்க வேண்டும்படியாயிருக்க தனக்கு ஒரு சம்பத்து உண்டாக நினைக்கிறானிரே வளமாக என்றபடி. அதாவது அழகியதாக எண்ணுதல், மேலாக எண்ணுதல், ஈஸ்வரன் ஐஸ்வர்யத்துக்கு மேலாகவிரே தன் ஐஸ்வர்யத்தை நினைத்திருப்பது, மதிக்கும் தானே இத்தை குவாலாக மதிக்கும் இத்தனையிற புறம்போ இத்தை ஒன்றாக நினைக்கைக்கு இவன் தன்னை அவஸ்துக்கள் இல்லையே. கல் பிரம்மதேசத்தில் கரிக்கால் சோழ பிரம்மராயன் திருவாய்மொழிக்கு வியாக்கியானம் செய்தேன் என்று ஜீயர்க்கு காட்டான். அவன் பக்கல் உபஜீவனங்களை நினைத்து பிள்ளையை நீரித்தை கேட்டு சம்பாவியும் என்றருளி செய்ய அவரும் கேட்க ஆழ்வார் திருவுள்ளத்தை அடியொத்தி அவர் போன வழியே போம்படியே என்ன ஆ பிள்ளை ஆழ்வார்க்கும் எனக்கும் வாசி புத்தி பண்டித்தில்லையோ. கிராம காரியம் செய்து இடையிலே இதுவும் செய்ய வேண்டித்தே எனக்கு என்றான். இம்மானிடத்தை கீழே உரித்து வைத்தாரிரே அவர்கள் சொரூபத்தை. இம்மானிடத்தை மனுஷர் என்று சொல்லவும் பாத்தங்காண்கிறலிர் காணும் அச்சேதனங்களை சொல்லும்படியிலே சொல்லுகிறார். தன்னை மெய்யாக அறியாதவன் அச்சித் பிராயன் இரே. கவிபாடியன் இவர்கள் மறைத்திட்டு வைக்கிற குத்தங்களை பிரபந்தீகரித்து வெளியிட்டால் உங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம் உண்டு? குளனார் களனிசூழ் குளம் ஆறுதல் மிகுதல் விளை நிலங்களில் காட்டில் ஏறிக்கட்டி விஞ்சியே இருக்குமாயிற்று. இல்லையாகில் சாவி போமிரு ரட்சத்திலும் ரட்சகமே விஞ்சின ஊராயிற்று. கண்ணன் குறுங்குடி சர்வேஸ்வரன் என்னது என்றபிமானித்து வர்த்திக்கும் நகரமாயிற்று. கண்ணு நல் குரங்குடி என்று வியாக்கியானம் பண்ணினார்கள் தமிழர். அப்போது இடமுடைத்தாய் நன்றாக திருக்குறுங்குடியிலே என்று பொருள். மெய்மையே உளனாய கவிகளில் கேட்டுப்போம் இத்தனையாய் தன் பக்கல் ஒருவனென்றே ஒரு நன்மை இன்றைக்கே இருக்கை அன்றைக்கே. சொன்னவையெல்லாம் மெய்யே பத்தும் பத்தாக காணலாம்படி இருக்கும் சுவாமி. இவ்விஷயத்தில் அர்த்தவாதம் இல்லை, புறம் புள்ளவத்தில் அர்த்தவாதம் அல்லதில்லை. இவ்விஷயத்தில் உள்ளதெல்லாம் சொல்லி வண்ணாது புறம் புள்ளவத்தில் சொல்லலாவதில்லை. எந்தையை நான் கவிப்பாடுகைக்கு தன் குணங்களை பிரகாசிப்பித்து வைத்த உபகாரகனை
கவிப்பாடுகைக்கு பிராப்த விஷயம் என்னவுமாம். திருக்குறுங்குடியிலே சொன்ன குணங்கள் எல்லாம் 10 10 உடையனாய் நமக்கு நாசனமாய் எந்த இத்தியாதி பிராப்தி தம்மளவிலே பரியவசியாமையாலே என் குலநாதன் என்கிறார். சமஸ்த கல்யாண குணாத்மகுணமாய் பிராப்தனுமான இவனை ஒளிய ஒரு குணலேசம் இன்றிக்கே அதிக்ஷுத்தருமாறும் அப்பிராப்தருமாயிருக்கிற மனுஷரை கவிப்பாடி என்ன பிரயோஜனம் உண்டு? ಇದು 2ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಇದು ಈಡಿನ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ಉಳನಾಹವೇ ಎಣ್ಣಿ. நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். முதல் கவியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். திருக்குறை பிரான் பிள்ளான் திருவடிகளே சரணம். கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குருவே நமः. வாதி த்விபசிரோபங்க பஞ்சாமிருத श्रीमान वेंकटनाथार्यश्चिरं विजयतां भुवि. श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः.